عوام کی زندگی میں سکھ چین ختم، بجلی صارفین کا ایک اور بڑا جھٹکا لگا دیا گیا۔ آئی ایم ایف کا نیا مطالبہ پورا کرتے ہوئے بجلی 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ مہنگی، بجلی کا بنیادی ٹیرف 48 روپے 40 پیسے فی یونٹ مقرر، ٹیکسز ملا کر بنیادی ٹیرف 65 روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا۔ صارفین کے لیے نرخوں کے لیے نئی سلیب بھی مقرر کر دی گئی، ہر سلیب سے 1 یونٹ اوپر جانے پر نیا ریٹ لاگو ہوگا۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے کم از کم نرخ 23 روپے 73 پیسے فی یونٹ مقرر، 200 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے نئی قیمت 25 روپے 53 پیسے مقرر، 201 سے 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ہر یونٹ 29 روپے 74 پیسے میں پڑے گا۔ 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی کا 1 یونٹ 32 روپے میں پڑے گا۔ کل سے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے بل ادا کیے جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز بیچ کے دیے جاتے ہیں۔ اب مزید کرنے سے تو بہتر ہے اس کو ختم ہی کر دیں۔ 1000 روپے کا بھی یونٹ ہو جائے، جو لوگ پالیسی بنا رہے ہیں بجلی کے بلوں کی، انہوں نے کوئی اپنے بل خود تھوڑی پے کرنے ہیں۔ جب وہ اپنی جیب سے بل دیں گے تو تب انہیں پتہ ہوگا، وہ 3 روپے سے اوپر نہیں جانے دیں گے۔ ایک عام بندہ کس طریقے سے اپنے اخراجات پورے کرے؟ وہ گھر کے کھانے ڈلوائے، راشن ڈلوائے، یا پھر وہ بجلی کے بل ہی پے کرتا رہے؟ حکومت کو عرض ہے کہ یار یہ اتنے بل بڑھائے ہیں، بل بھی کم کریں۔ ہم لوگوں پہ جو ہے 24 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے بجلی پہ، اور نہ ہی ہمیں روزگار دیا ہے، نہ ہی کچھ، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بھاری بلوں سے ستائے شہری بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے پر پھٹ پڑے، کہا بجلی کے بل پہلے ہی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں، بچوں کو پالیں یا پھر بل بھریں، اتنا کماتے نہیں جتنے بل آ رہے ہیں۔ حکمرانوں نے تو اپنے کپڑے نہیں بیچے، لیکن ہم بچے بیچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے۔ حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو ہماری جان چھوڑ دے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا ایڈوانس ٹیکس کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان، صبح 6 بجے سے پیٹرولیم پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر ہڑتال کے بینر بھی آویزاں۔ چیئرمین عبدالسمیع خان کہتے ہیں وزیر خزانہ، چیئرمین ایف پی آر، چیئرمین اوگرا سے ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ٹرن اوور ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کئی روز تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب آل ٹینکر ایسوسی ایشن کا کل کی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان، کہا چیئرمین شمس شاہوانی نے کہا ملک کے مشکل ترین حالات میں ہڑتال کا سوچ نہیں سکتے، کل پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی جاری رہے گی۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری، بل کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی مخالفت، اپوزیشن اراکین نے بل کے مسودے کی کاپی پھاڑ کر ایوان میں اڑا دی، بل کی منظوری کے خلاف علامتی واک آؤٹ بھی کیا۔ اپوزیشن کے شور شرابے پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ایوان کو قومی اسمبلی نہ بنائیں، اگر رویہ تبدیل نہ ہوا تو ایکشن لوں گا۔ ایکٹ میں ترمیم کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کو بھی تعینات کیا جا سکے گا۔ لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے انتخابی ٹرائیبونلز کے قیام کے فیصلے معطل، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا 8 الیکشن ٹرائیبونلز کے قیام کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا 26 اپریل کا نوٹیفیکیشن دونوں معطل کر دیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حلف کے بعد الیکشن کمیشنر اور لاہور ہائی کورٹ نے بامعنی مشاورت کا حکم۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا آپ کو کتنے ٹرائیبونلز چاہیے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہمیں 9 ججز چاہیے۔ مشاورت پر کوئی اعتراض نہیں، البتہ ڈکٹیشن اور مشاورت میں فرق اور توازن ہونا چاہیے۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا توازن سے کیا مراد ہے، یعنی 2 جج الیکشن کمیشن کی مرضی کے اور 2 ہائی کورٹ کی مرضی سے ہو۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیے اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو وہی کرتا جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا۔ سپریم کورٹ نے مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ انتخابی ٹرائیبونلز کیس میں پی ٹی آئی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض، سماعت کے آغاز میں ہی تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کیا جسے چیف جسٹس نے مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کیا ہم اپنی بے عزتی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ عدلیہ کی تضحیح کی اجازت نہیں دیں گے، بس اب بہت ہو گیا، اب بینچ بنانے کا اختیار کمیٹی کے پاس ہے، کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کے خلاف کیس پاکستان بار کونسل کو بھجوا دیں۔ وکیل نیاز اللہ نیازی نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اشارتاً کہا جو قید میں ہے اس کا بھی اعتراض ہے کہ انتخابی نشان چھینا گیا۔
चीफ जस्टिस ने कहा, हमने जेल से वीडियो लिंक की सहूलत दी, एतराज उस वक्त भी नहीं उठाया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में अली जफर ने कोई एतराज नहीं उठाया। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बानी पीटीआई की पार्टी में इख्लाफा खत्म कराने की कोशिशें बेसुध। अदयाला जेल इंतजामिया ने पीटीआई रहनुमाओं को बानी के साथ मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उमर अयूब की एहलकारों के साथ तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम घंटों इंतजार में बैठे रहे लेकिन मुलाकात की इजाजत ना दी गई। जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। हम जब भी यहाँ आते हैं हमारी तजलील की जाती है। बानी पीटीआई ने इख्लाफा खत्म कराने के लिए उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक APC आइंदा हफ्ते हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आस्ताना से वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO सुमित प्लस में इस्लामोफोबिया का मामला उठा दिया। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की भी अपील। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गजा में सीज़ फायर कराया जाए। शंघाई ताउन तंजीम की कौंसिल के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की पड़ोसी ममालिक को अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए रूस मदद को आ गया। रूसी सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खाम तेल की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश कर दी। आस्ताना में मुलाकात के दौरान रूसी सदर का कहना था, अनाज की सप्लाई बढ़ाकर भी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थर कोल मंसूबा 1993 में शुरू हो जाता तो पाकिस्तान आज तवानाई में खुद कफील होता, मुल्क की किस्मत बदल चुकी होती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वीएन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने थर में एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कों का जाल बिछाया। लोग पूछते हैं, पीपल्स पार्टी हर बार सीटें ज्यादा ले जाती है, वजह क्या है? हमने अपनी लीडरशिप का विजन सामने रखते हुए लोगों की खिदमत की, सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मजीद कहा, जितनी बड़ी माइनिंग का मंसूबा सिंध कर रहा है कोई नहीं कर रहा। इरिगेशन हमारी लाइफलाइन है। इरिगेशन डिपार्टमेंट पर बड़ा काम किया गया, हम खेलों को भी नहीं भूले। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुजरांवाला में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक अस्पताल बनाने का ऐलान। गुजरांवाला मेट्रो बस प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत। गुजरांवाला की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म भी दे दिया। लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हद तक इज़्ज़त कानून की अब जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। सवात में जो वाक़या हुआ सबके लिए बाइसे फ़िक्र है। खबर बानी का फिर एक्शन में। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह की पाबंदी खत्म करने के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों में फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लिए जाएं।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खर्चे पर वर्कशॉप, सेमिनार्स और बैरून मुल्क तरबियत में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई हुकूमत के खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। हुकूमती मरासले के मुताबिक मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए केस टू केस की बुनियाद पर बुनियादी पाबंदी पर नरमी की जा सकेगी। KP के हुकूमत ने एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ट्रैकर्स, बसों और मशीनरी के अलावा गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी लगा दी। महकमा खजाना की पेश की मंजूरी के बगैर खाली सामियों पर कोई तकर्री नहीं की जाए। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। दरख्वास्त देने वाले PTI रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। DC ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने आ गई। आमिर मुगल की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दी थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सेमिनार में शिरकत के लिए 9 जुलाई को लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान भी सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी सदर से मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे।